اللہ اکبر۔ جس نے دیکھا ہوگا نا وہی تو جواب دے گا کہ آنکھیں ایسی ہیں، قد ایسا ہے، آنکھیں ایسی ہیں، چہرہ ایسا ہے۔ تو یاد رکھیے گا سامعین محترم، اب خدا کے بارے میں کون صحیح بتائے گا؟ وہی بتائے گا نا جس نے دیکھا ہوگا۔ جس نے خدا کو دیکھا ہے نا وہی تو بتائے گا۔ جس نے دیکھا ہے خدا کو وہی بتائے گا۔ اچھا مجھے بتاؤ، میں جملہ کہہ رہا ہوں، آخری لائن تک میں جملہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں، سامعین مت بتائیں۔ اب مجھے بتاؤ یہ جتنے مسلمان ہیں، سب سے میرا چیلنج ہے، مجھے بتاؤ نماز کس لیے پڑھ رہے ہو؟ کہیں گے اس لیے پڑھ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ روزہ کس لیے رکھ رہے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے۔ حج کس لیے کر رہے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے۔ زکات کس لیے دے رہے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے۔ بھائی مجھے کیسے پتا چلے کہ کوئی مجھ سے راضی ہے کہ نہیں تو چاہوں گا؟ بھائی کیسے پتا چلتا ہے؟ تو جواب یہی دیں گے بھائی مولانا صاحب، کوئی راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے اس کے چہرے سے پتا چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی چہرے سے پتہ چلتا ہے نا، یہ ناراض ہو گیا، یہ خوش ہو گیا ہے۔ سامعین محترم، اگر کسی بات پہ کوئی مسکرا دے سمجھ جاؤ راضی ہو گیا، کوئی غضبناک ہو جائے تو سمجھ جاؤ کیا ہو گیا؟ ناراض ہو گیا ہے۔ اب ساری دنیا چاہتی ہے خدا کو راضی کرنا، اب خدا نظر آتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائی کیسے پتا چلے اللہ راضی ہوا کہ نہیں؟ اب ساری دنیا مشکلات میں گھری ہوئی ہے، اب چاہتی ہے جو عمل کر رہی ہے خدا راضی ہو جائے، اب خدا نظر آتا نہیں۔ کیسے پتا چلے کہ خدا نظر آیا کہ نہیں؟ تو پروردگار نے کہا میں تمہاری مشکل کو حل کر رہا ہوں۔ پروردگار مشکل کیا ہے؟ پروردگار نے کہا تم راضی کرنا چاہتے ہو نا، اب چاہتے ہو پتا چل جائے میں راضی ہوا کہ نہیں، ایک کام کر رہا ہوں۔ معبود کام کیا کر رہا ہے کہ میں کچھ ایسے چہرے بنا رہا ہوں، تم ان کو دیکھنا، اگر یہ راضی ہو گئے سمجھنا خدا راضی ہو گیا۔ جس کو بھی دیکھتا ہوں اس کو سہارا علی کا ہے۔ مراب تو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھے گا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ کل کا جمال گلریز میں اکثرے، کل کا جمال گلریز میں اکثرے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے۔ آثار دیکھ کر جناب مہدی کا یوں لگا، آثار دیکھ کر جناب مہدی کا یوں لگا کہ جیسے ظہور پھر مولا علی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ نے ایسے چہرے بنا دیے، ان چہرے کو دیکھ لو، اگر یہ راضی ہو جائیں سمجھ جانا خدا راضی ہو گیا۔ تو سامعین محترم میرا چیلنج ہے جائیں توحید کو دیکھیں۔ بھائی جس نے خدا کو دیکھا ہے نا وہی تو بتائے گا خدا کیسا ہے۔ یہی وجہ ہے لوگ خدا کو سمجھ نہیں پائے۔ ایک شخص آیا میرے اور آپ کے امام، 8ویں امام علی رضا کے پاس۔ بھئی میں نے آیت تلاوت کی قرآن قل هو اللہ احد، بھئی جس نے دیکھا ہے وہی تو بتائے گا۔ کہنے لگا یاد رکھیے گا، تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ خدا ہر جگہ ہے؟ امام نے کہا ہر جگہ ہے۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ چیزوں میں داخل ہو گیا ہے اس لیے اللہ ہر جگہ ہے۔ امام نے کہا ایسا تو نہیں ہے۔ کہ اگر ایسے نہیں ہے تو چیزیں اللہ میں داخل ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے انسان اور مسلمان کہتے ہیں اللہ ہر جگہ اس لیے ہے اللہ چیزوں میں حلول کر گیا، داخل ہو گیا، یا چیزیں اللہ میں داخل ہو گئی ہیں اس لیے اللہ ہر جگہ ہے۔ امام نے کہا ایسا تو نہیں ہے۔ تو کہا پھر اللہ ہر جگہ کیسے ہے؟ مولا کے چاہنے والوں جملہ سنو، توحید سمجھا رہا ہے میرا مولا۔ میرے مولا نے کہا اے سوال کرنے والے تو یہ کہتا ہے نا اللہ ہر جگہ کیسا ہے؟ میرے مولا نے کہا تو نے کبھی آئینہ دیکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ بھائی تو نے کبھی آئینہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا آئینہ دیکھا ہے۔ امام نے کہا بتا تجھے آئینے میں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا آئینے میں مجھے اپنی تصویر نظر آتی ہے۔ مولا کے چاہنے والا جملہ سنا، کیا کہا؟ مجھے آئینے میں اپنی تصویر نظر آتی ہے۔ میرے مولا نے کہا یہ بتا دے تو آئینے میں داخل ہو گیا یا آئینہ تجھ میں داخل ہو گیا؟ بتا تو آئینے میں داخل ہو گیا یا آئینہ تجھ میں داخل ہو گیا؟ کہ بات دست ہو جاؤں گا۔ یہ کہتا ہے کہ نہ میں آئینے میں داخل ہوا نہ آئینہ مجھ میں داخل ہوا۔ میرے مولا نے کہا جب تو خود کہہ رہا ہے نہ تو آئینے میں داخل ہوا نہ آئینہ تجھ میں داخل ہوا، یہ بتا دے تجھے کیسے پتا چلا یہ تصویر تیری نظر آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔
इसने यहाँ इल्मी जवाब दिया, बहुत इल्मी जवाब। क्या बात दरअसल ये है, हमारे जिस्म से मुसलसल ना नूर की शुआएं निकलती हैं, वो शुआएं आईने में पड़ती हैं, अक्स बन जाता है, तस्वीर बन जाती है। इमाम ने कहा मानता है ना, तेरे बदन से मुसलसल नूर की शुआएं निकल रही है, वो आईने में पड़ता है तो तस्वीर बन जाती है। इमाम ने कहा ये बता, एक नूर तेरी आंख से निकलता है, भाई आंख जिसके देख रहा है ये भी नूर है ना। इमाम ने कहा ये बता, ज्यादा कवि कौन सा है, बदन का नूर है या आंखों का नूर है? ये कहता है कि आंखों का नूर ज्यादा कवि नहीं है, कमजोर है, बदन का नूर ज्यादा कवि है। तो वो चाहूंगा किसका नूर कवि? बदन का, आंखों का कमजोर। मेरे मौला ने कहा तूने खुद ही जवाब दे दिया, तूने कहा है बदन का नूर ज्यादा कवि है, वाज़े है, आंखों का नूर कमजोर है। मौला ने कहा जब ये वाज़े है तो नजर आ क्यों नहीं रहा? अल्लाह अकबर। भाई ये बदन का नूर ज्यादा वाज़े है ना, तो नजर क्यों नहीं आ रहा है? इसने पलट कर जवाब दिया, बात दरअसल ये है कि बदन का नूर कवि है, लेकिन नजर इसलिए नहीं आता है कि आंखों में ताकत नहीं है कि उस नूर को देख सके। मेरे मौला ने कहा ऐ सवाल करने वाले, तूने खुद ही फैसला कर दिया। इसी तरह अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, अरे अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है, आंखों में ताकत नहीं है कि अल्लाह के नूर को देख सके। अल्लाह अकबर। अल्लाह हर जगह मौजूद है, इन आंखों में ताकत नहीं है। इसी तरह एक दहरिया आ गया मेरे और आपके छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास। मेरा चैलेंज है तमाम मुसलमानों को, जाके जवाब लेकर आए। उसने कहा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ये कुरान के अंदर है कि अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखता है। इमाम से कहा क्या ये कुरान की आयत सही है? इमाम ने कहा हर चीज पे कुदरत रखता है। अच्छा तुम्हारा खुदा, सवाल देखें, क्या तुम्हारा खुदा इस चीज पे कुदरत रखता है कि तमाम का तमाम आसमान एक अंडे में समो दे? भाई खुदा जब हर चीज पे कुदरत रखता है तो उसमें ये ताकत होनी चाहिए। कहता है क्या तुम्हारा खुदा इस चीज पे कुदरत रखता है ये तमाम इतना बड़ा आसमान एक अंडे में समो दे, इस शर्त के साथ न आसमान छोटा हो न अंडा बड़ा हो। अल्लाह अकबर। अब ये कौन बताएगा? भाई जिसने तौहीद को देखा है ना वही तो तौहीद समझाएगा, जिसने देखा नहीं वो क्या समझाएगा? इमाम ने कहा मेरे खुदा में ताकत है, अंडे में बर्दाश्त की ताकत नहीं है। मेरे खुदा में ताकत है, अंडे में बर्दाश्त की ताकत नहीं है। इमाम ने कहा अच्छा तू समझना भी चाहता है ना, तुझे समझाता हूं। इमाम ने कहा निगाह को बुलंद कर। उसने निगाह बुलंद की। इमाम ने कहा क्या देख रहा है? कहा बड़े बड़े मकानात देख रहा हूं। अच्छा। इमाम ने कहा और सर बुलंद कर। सर बुलंद किया। क्या देख रहा है? बड़े बड़े दरख्त देख रहा हूं। इमाम ने कहा अच्छा बड़े बड़े दरख्त देख रहा है। कहा अच्छा और निगाह बुलंद कर। अब बुलंद की, क्या देखा? इमाम से कहने लगा बहुत बड़ा आसमान देख रहा हूं। जैसे उसने कहा ना बहुत बड़ा आसमान देख रहा हूं, इमाम ने कहा ए अक्ल के अंधे इंसान, जो खुदा तेरी इतनी सी आंख में इतना बड़ा आसमान समो सकता है, अल्लाह अकबर, इतनी सी आंख में इतना बड़ा आसमान जिस खुदा ने समो दिया, न आसमान छोटा हुआ न तेरी आंख बड़ी हुई। भाई न आसमान छोटा हुआ न आंख बड़ी हुई। मौला के चाहने वालों अब आ जाएं, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन अजान का वक्त हो रहा है। एक जरूर तोहफा जरूर देना चाहूंगा मैं। जाए अब मैं सारी दुनिया के लोगों से कह रहा हूं, जाके तहकीक करिएगा। भाई दुनिया में जितने दरख्त हैं, फर्ज करें ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, इन्हें पसंद है आम, ये आम का पौधा लेकर आ गए, कलम लगा दी। ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन्हें खजूर पसंद है, ये खजूर का पौधा लेकर आ गए, ठीक है, लगा दिया। किसी को नींबू पसंद है, नींबू का लगा दिया। जब बड़े हुए, ये आपके लिए हदिया कह रहा हूं, ये हदिया ही आपके लिए। भाई क्या हुआ? अब जब आपने पौधे लगाए, दरख्त लगाए, ये बड़े हुए, जो खजूर पे खजूर आई तो खजूर फीकी है, अल्लाह अकबर। आम पे आम आया तो खट्टा है, नींबू पे नींबू आया तो थोड़ा तुर यानी तुर्श, थोड़ा सा तुर्श है। क्या हुआ? अभी 20 दिन नहीं गुजरे, 1 महीना ही गुजरा, जो खजूर फीकी थी बेहतरीन रस टपकने लगा, अल्लाह अकबर। जो आम खट्टा था वो बेहतरीन मीठा हो गया, जो हल्का तुर्श नींबू था वो बेहतरीन खट्टा हो गया। भाई कहा कभी गौर किया ये खजूर जो फीकी थी इसमें मिठास कहां से आ गई? अल्लाह अकबर। जो आम थोड़ा खट्टा था वो मीठा कैसे हो गया? सामईन मोहतरम, मौला के चाहने वालों, जाओ सारी दुनिया से पूछो ये मिठाई खटास मिठास में कैसे